Okay, ma'am. A very warm good morning to one and all present here. I am Rabiatul Bashira R, studying BSc third year Clinical Nutrition and Dietetics, and I feel privileged to welcome the August gathering on behalf of SDNP Vaishnav College for Women. Today is the third day of World Assist Record. We feel happy and privileged to be the part of the world record of August Multinational Conference. We thank Tamil Nadu Teachers University for giving this opportunity. Before starting a day, let's have the recap of day 2. Yesterday, we saw the importance of mindful eating, awareness talk on special diets, spoon or to ban, and the yoga session. So without any further delay, let's start the session. Every endeavor becomes successful with only God's blessing. So at the onset of the program, let us invoke God's divine blessing. Here I call Vishnu Priya R to lead us in prayer. Vishnu Priya, over to you. Thank you, Vishnu Priya. I would now call Nandini R, Associate Secretary of BSc Clinical Nutrition and Dietetics, to present the welcome address. A pleasant and a healthy morning to each and everyone. It is so glad to meet you all again on the third day of the World Assist Record, the longest multinational conference. I'm Nandini R from Department of Clinical Nutrition and Dietetics at SDNP Vaishnav College. I welcome you all for this virtual program on holistic nutrition and health. Consistently, this is our third day of the World Record event. Consistent actions create consistent results. So we are grateful to Tamil Nadu Teachers Education University for this wonderful opportunity. So hope you got some valuable information from our previous programs. And even a single piece of new information will be very useful at some part of our life. So keep watching and keep learning. Let's now start the program. I would like to hand over the session to Bashira. Thank you, Nandini. Let us now relax our mind and body by watching a yoga session. Here I welcome my certified yoga trainer, R. Vishnu Priya, to present the session.
Over to Vishnupriya. Good morning. So நம்ம நேத்து நிறைய ஆசனம்லாம் கத்துக்கிட்டோம். So அதோட கண்டினியூஷனா நம்ம இன்னைக்கும் நிறைய பண்ண போறோம். So நம்ம இன்னைக்கும் நிறைய கத்துக்கலாம். So அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். கம்ஃபர்டபிளா உட்காந்துக்கலாம். யோகா சஹனா வந்து சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Inhale. नमस्कार मुद्रा ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 exhale பண்ணி நம்ம ரிவன் பண்ணி நம்ம மலரதுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்றோம் நமக்கு என்ன inhale பண்ணி மேல வந்துடலாம் கைகளை ரிலீஸ் பண்ணி நாம பண்ணலாம் நம்ம ஹீட்டா கண்ணை சுத்தி மசாஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டு பொறுமையா கண்களை ஓபன் பண்ணுவோம் எல்லாரும் எழுந்துப்போம் ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டாண்டிங் ஆசனாஸ் கொஞ்சம் பார்க்க போறோம் ஸோ ஸ்டாண்டிங் ஆசனாஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அர்த்த கட்டி சக்கராசனம் பார்க்க போறோம் So பேர்லயே அர்த்தனா பாதி கட்டினா வேஸ்ட் சக்கரம்னா வீல் போஸ்டர் சோ ஃபைனல்ல நம்ம வேஸ்ட் வந்து ஒரு பாதி வீல் மாதிரி இருக்க போகுது சோ எப்படி பார்க்கலாம் சோ இது வந்து 4 counts ல பண்ணுவோம் 2 counts to go inside and 2 counts to come out so starting position கால்கள் சேர்த்து வச்சிருப்போம் கைகள் உடம்பு பக்கத்துல இங்கே இருந்து ரைட் ஹேண்டா ஸ்லோவா இன்ஹேல் பண்ணி ரைட் ஹேண்டா தலைக்கு மேல லிஃப்ட் பண்ணலாம் பண்ணுவோம் நல்லா upward stretch கொடுத்துட்டு exhale பண்ணிட்டே நம்ம left side bend பண்ண போறோம் elbow straight ஆ இருக்கும் normal breathing எடுத்து stay பண்ணுவோம் நம்ம weight வந்து நம்மளோட left handல போடக்கூடாது left hand loose ஆ இருக்கட்டும் normal breathing க்கு stay பண்ணுவோம் slower 3 inhale பண்ணிட்டே மேல வந்துட்டு 4 exhale பண்ணி கைகளை கீழே ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் சோ இது வந்து ஒரு செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்டரி நம்ம ரைட் சைடுல பண்ணோம்னா லெஃப்ட் சைடுலயும் பண்ணுவோம் அப்பதான் பாடி பேலன்ஸ் ஸ்டேட் கிடைக்கும் சோ நம்ம லெஃப்ட் சைடுலயும் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன்ல இருந்து இன்ஹேல் பண்ணி நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட அதுக்கு மேல ரைஸ் பண்ணுவோம் நல்லா அப்வர்ட் ஸ்ட்ரெச் கொடுத்துட்டு 2 exhale பண்ணி நம்ம ரைட் சைடு ஸ்லைட் பண்ணலாம் normal breathing stay பண்ணுவோம் knees bend பண்ணாம நார்மலா இருக்கலாம் 3 inhale பண்ணி மேல வந்துட்டு 4 கைகளை ரிலீஸ் பண்ணி உடம்பு கிட்ட கொண்டு வரணும் கைகளை அகட்டிச்சு ரிலாக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சைட்ல பெண்ட் பண்றதுனால நம்மளோட வேஸ்ட் லைன் ஃபேட் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகும் நம்மளோட எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் நம்ம ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிறதுனால இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பிசிஓஎஸ் ப்ராப்ளம் நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிறது அண்ட் தைராய்டு கிளாண்டும் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல பார்த்துருக்கிறதுனால நம்மளோட செஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்புறம் நம்ம சைட்ல பெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு பக்கம் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறதுனால அப்டமன் மசில்ஸ்லாம் நல்லா மசாஜ் ஆகும் ஸோ டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர்ஸ்க்கு நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஸோ இதை அடுத்து நம்ம இன்னொரு ஆசனம் அதுக்கு பேரு பாதஹஸ்தாசனம் ஸோ பாதம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹஸ்தம்னா கைகள் உள்ளங்கை ஸோ நம்ம பாம்ஸை கொண்டு போய் பாதத்துக்கிட்ட அக்கப்படும் அதனால பாத ஹஸ்தாசனம் 8 countsல பண்ணுவோம் 4 counts to go inside and 4 counts to come out so starting position கால்கள் ரெண்டும் சேர்ந்திருக்கும் கைகள் உடம்பு பக்கத்துல இங்கேருந்து 1 inhale பண்ணி ஷோல்டர் லெவலுக்கு கைகள் ரேஸ் பண்ணலாம் 2 with further inhalation தலைக்கு மேல எடுத்துன்னு போவோம் 3
நம்ம 7 மாதிரி முன்னாடி bend பண்ணிக்கலாம். 4 with further exhalation பாதத்துக்கு பாதம் கடிக்கிட்ட கைகளை கொண்டு போய் வச்சுட்டு நல்லா உள்ள போவோம். நம்மளோட நெத்தி முட்டியை டச் பண்ணணும். உச்சந்தலை பூமியை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். நார்மல் breathing எடுத்து ஸ்டே பண்ணுவோம். Slow inhale பண்ணா sunny like posture வந்துடலாம். 6 with further inhalation மேலே எடுத்து வந்துடுவோம். 7 exhale பண்ணிட்டு நம்ம கைகளை ஹாரிசான்டலா கொண்டு வந்துடலாம். 8 அதுவும் exhale பண்ணிட்டு உடம்பு கிட்ட கொண்டு வந்துடும். ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ பாதஹஸ்தாசனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா நம்ம கீழே பெண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம தலைக்கு ஒரு நல்ல பிளட் ஃப்ளோ கிடைக்கும். தலைக்கு ஒரு நல்ல பிளட் ஃப்ளோ கிடைச்சாலே நமக்கு வந்து எல்லா செல்ஸும் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஆப்டிகல் நர்வ்ஸ் எஸ்பெஷலா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ ஆப்டிகல் நர்வ்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால ஐசைட்டுக்கு நல்லாவே ஒரு ஹெல்ப்பா இருக்கும். அண்ட் நமக்கு டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னா அப்டாமினல் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகி மசாஜ் ஆகிறதுனால நம்ம ஸ்பைன் வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் இந்த போஸ்டர்ல. ஸோ 4 மணிக்கு ஆன்லைன்ல உட்கார்றதுனால நம்ம ஸ்பைன் நல்லா லோ பேக் பெயினா இருக்கும். ஸோ இது வந்து லோ பேக் பெயினையும் நமக்கு கியூர் பண்ணும். அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்க்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஆசனம். ஸோ இப்போ முன்னாடி பெண்ட் பண்ணா இதோட காம்ப்ளிமெண்டே நம்ம பின்னாடி பெண்ட் பண்ணும். அப்பதான் பாடி பேலன்ஸ் ஸ்டேட் கிடைக்கும். ஸோ இதோட காம்ப்ளிமெண்டரி போர்ஷன் பேர் அர்த்த சக்கராசனம். அர்த்தனா பாதி சக்கரம்னா வீல். ஸோ பாதி வீல் மாதிரி இருக்க போறோம். ஸோ அது வந்து 4 counts பண்ணுவோம். 2 counts to go inside, 2 counts to come out. ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் கால்களை சேர்த்து வச்சுட்டு கைகளோட நம்ம பக்கத்துல இங்க இருந்து 1 கைகளை ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஹிப்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். விரல்கள் வெளிப்பக்கமா இருக்கிற மாதிரி. 2 இன்ஹேல பண்ணிட்டு நல்லா பின்னாடி ஆர்ச் பேக் பண்ணலாம். நார்மல் பிரீதிங் எடுத்து ஸ்டே பண்ணுவோம். எக்ஸேல் பண்ணிட்டு மேல வந்துடலாம். 4 கைகளை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். ஸ்லைட் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அர்த்த சக்கராசனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம பின்னாடி பெண்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால நம்மளோட தொராசிக் ரீஜன் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். தொராசிக் ரீஜன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால நம்ம லங் கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் இன்டர்ன் நமக்கு எனி கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அப்டாமினல் மசில்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகி இருக்கும். ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகிறதுனால நம்மளோட அப்டாமினல் ஃபேட் எல்லாமே ட்ரிம் ஆகும். ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டிங்ல பார்த்துருக்கோம். நம்ம சிட்டிங்கும் கொஞ்சம் ஆசனாஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ சிட்டிங் ஆசனாஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கம்ஃபர்டபுளா கீழே உட்காரலாம். கால்களை நீட்டி வச்சுட்டு உட்காருவோம். கால்கள் ரெண்டும் நீட்டி இருக்கட்டும். கைகளை ரெண்டுத்தையும் உடம்பு பக்கத்துல வச்சுக்கலாம். இதுல இருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சஷாங்காசனம் பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். ஸோ சஷாங்கம் அப்படின்னா கிரசன்ட் மூவ்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு ராபிட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஃபைனல் போஸ்டர்ல கிரசன்ட் மூவ்லயோ இல்ல ராபிட்டையோ ரிசம்பிள் பண்ண போறோம். ஸோ ஒவ்வொரு கால்களா மடக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் லெக் ஃபோல்ட் பண்ணி ரைட் ஃபுட்ல உட்காந்துப்போம். லெஃப்ட் லெக்கையும் ஃபோல்ட் பண்ணி 2 ஃபுட்லயும் கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துக்கலாம். 3 நம்ம கைகளை பின்னாடி கட்டிப்போம். ரைட் ரிஸ்ட லெஃப்ட் பாமால ஹோல்ட் பண்ணலாம். 4 நல்லா அப்வர்ட் ஸ்ட்ரெச் கொடுத்துட்டு எக்ஸேல் பண்ணிட்டு முன்னாடி பெண்ட் பண்ணுவோம். நம்ம நெத்தியை வேலை கொண்டு போய் டச் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம பாடியை ஹீல்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணக்கூடாது. நார்மல் பிரீதிங்க்கு ஸ்டே பண்ணலாம். breathing stay பண்ணிட்டு 5 slower inhale பண்ணிட்டு வெளியே வருவோம். 6 கைகளை ரிலீஸ் பண்ணலாம். 7 left leg ரிலீஸ் பண்ணிட்டு and 8 right leg ரிலீஸ் பண்ணிடும். ஸோ நம்ம சஷாங்காசனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா நம்ம கீழே போய் பெண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம தலைக்கு வந்து நல்லா பிளட் ஃப்ளோ கிடைக்கும். அண்ட் அப்டாமினல் மசில்ஸ்லாம் நல்லா மசாஜ் ஆகும். நமக்கு நம்ம வந்து தொராசிக் பிரீதிங் பண்ணுவோம். அதாவது நம்ம செஸ்ட் வரைக்கும் தான் நம்ம பிரீதிங் நடக்கும். ஸோ அதனால நமக்கு தொராசிக் சைட்ல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது. லங் கெப்பாசிட்டிக்கு ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதுவுமே வந்து ஸ்பைன் வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகும் இந்த போஸ்டர்லயுமே. ஸோ நம்ம
நாள் முழுக்க நம்ம ஆன்லைன்ல உட்காந்துட்டு கடைசியா நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்பைன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போறோம். ஸோ இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆசனம் பேரு உஷ்டாசனம். ஸோ உஷ்டம்னா கேமல். ஸோ நம்ம ஃபைனல் போஸ்டர்ல கேமல ரெசர்வ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கும் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் கால்களை நீட்டி வச்சுக்கலாம். கைகளை வலது பக்கத்துல வச்சுட்டு ஒவ்வொரு கால்களா ஃபோல்ட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் லெக் ஃபோல்ட் பண்ணலாம். ரைட் ஃபுட்ல உட்காந்துப்போம். அண்ட் செகண்ட் லெஃப்ட் லெக்கையும் ஃபோல்ட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துப்போம். 3 நம்ம நீஸ்ல எழுந்து நிக்கலாம். 4 நம்ம கைகளை ஒவ்வொரு நாள் கொண்டு போய் நம்ம சோல்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஒவ்வொரு கையா நம்ம சோல்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணலாம். நல்லா உடம்பு முன்னாடி புஷ் பண்ணிப்போம். நம்மளோட நீஸும் தைஸும் ஒரே லைன்ல இருக்கிற மாதிரி நம்ம கழுத்தை லூஸா பின்னாடி விட்டுருவோம். ஸோ நார்மல் பிரீதிங் ஸ்டே பண்ணலாம். நார்மல் பிரீதிங்க்கு ஸ்டே பண்ணிட்டு 5 ஸ்லோவா அப்படியே ஒவ்வொரு கையில ரிலீஸ் பண்ணி மேலே வந்துடலாம். 6 உட்காருவோம். 7 left leg release பண்ணிடலாம். and 8 right leg release பண்ணிடுவோம். So உஷ்டாசனால பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா நம்ம பின்னாடி பெண்ட் பண்ணிருக்கும் போது நம்மளோட லங் கெப்பாசிட்டி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்மளோட தைராய்டு கிளாண்ட் நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகும். அப்டாமினல் மசில்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும். அண்ட் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுனால நமக்கு PCOS அண்ட் அதர் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். சோ நம்ம இன்னைக்கு நிறைய ஆசனம் கத்துக்கிட்டோம். இதே மாதிரி நம்ம நாளைக்கும் நிறைய கத்துக்க போறோம். அது வரைக்கும் எங்க கூடயே இருங்க. அண்ட் இன்னொரு செஷனை நம்ம பிரேயரோட கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துக்கலாம். ஹேண்ட்ஸ் நமஸ்கார முத்ரா. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. கைகளை பின்னாடி கட்டிட்டு exhale and bend forward. நம்ம ரிஷிகளுக்கும் பாரதத்துக்கும் நமஸ்காரம் சொல்லலாம். ஸ்லோவா கீழே எடுக்காம கைகளை ரிலீஸ் பண்ணி பாம்ஸ் ரப் பண்ணி அந்த ஹீட்டை கண்களை அப்ளை பண்ணுவோம். ஸ்லோவா கண்களை பிளிங்க் பண்ணி ஓபன் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. Thank you, Vishnupriya. I would now request our Madam, Mrs. J. Kezia, ma'am, Assistant Professor of BSc Clinical Nutrition and Dietetics, to speak a few words. Over to you, ma'am. Good morning, one and all who have gathered here. As this week, which is a very special week, September 1 to 7, which is being celebrated as our nutritional week, and they have come up with an excellent theme: eat right, bite by bite. Today's topic, which I'm going to deal, overnight soaking rice, the health secrets behind this. Slide 2. We all are rice eaters. We can't picture a life without a bowl of rajma or chawal or veg curry and rice. Here are some good news for the rice eaters. The common element may not be as beneficial to your health as you believe. There is no doubting that we are living in a chemical world. And what is that chemical which is causing a problem in the rice? Next slide. Yes, normally, சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரைஸை கொஞ்ச நேரம் ஊற வைப்போம். But we have never heard about this concept called, can you soak rice overnight? Research have been done in this area. So, rice can be soaked at a room temperature or refrigerated overnight. Soaking rice has advantages, including eliminating surface starches, allowing the rice to absorb water, and removing the poison like arsenic. Even though rice is a healthy full food, when eaten in moderation, the chemicals present in the soil can be harmful to many people's health. Next slide. What is this arsenic?
Rice has been revealed to have a significant quantity of arsenic in the recent investigation. In the poison, arsenic is one of the most poisonous elements on planet. The fact that arsenic has made its way into our food supply is a major health problem. Next. In the chemical, arsenic is a chemical element that can be found in a variety of minerals, frequently in conjunction with sulfur and metals. In the case of rice, several studies have suggested that poor farming techniques may increase the dangerous amount of arsenic poisoning in the crop. And if we don't prepare rice properly, it might pose serious health hazards. Yes, rice contains so much of nutrients and especially carbohydrates, the major nutrients, proteins, niacin, thiamine. Kandipa is beneficial. We have used different kinds of rice, but they have found out that rice soaked overnight has a greater benefit. So, research pananga engana, according to the Queen's University Belfast researchers, they found soaking rice in water overnight before eating reduces the danger of arsenic poisoning. They also found out it also lowers the risk of heart disease, diabetes, and cancer. And they found out the toxic level was reduced by 80% by soaking rice overnight, according to the data. Next. The person called Andy Megak of the university investigated 3 different ways of cooking rice for the study. Our 3 ways on the follow pannar. It is applicable. In the first, he used a ratio of 2 parts of water to 1 part of rice, with the water steamed out throughout the cooking process. In the second, he observed that by mixing 5 parts of water with 1 pot of rice and washing off the excess water, and the level of arsenic were nearly there was not much difference, but they found out a drastic difference. That is, the toxic levels were lowered by 80% in the third approach, which is nothing, involved soaking the rice overnight. This gave the best result. Soaking time. In Indian kitchens, much of the rice preparations begins with washing, selecting the rice multiple times, and swirling it in water by hand to remove the starch and any foreign debris. Whole grain, brown, black, and red, and other polished rice, unmilled or unhusked, should be soaked for at least 6 to 12 hours. And brown rice especially, which has been polished, should be soaked for 4 to 6 hours. Next. Rice varieties. Namakku romba pidicha basmati rice and sushi rice. We can't imagine biryani without basmati. So sushi is a Chinese rice which has been served in other Chinese, but not only there. In India, restaurants they are serving this sushi. So unless the recipe specifies differently, it should be soaked at least for 15 to 30 minutes. And ordinary white rice, which is polished, should be soaked for a period ranging from 0 to 15 minutes. Next. Okay. So there are varieties of rice which we are using in our India, but we have to prepare it wisely. Rice, as we all know, is an important part of every Indian diet. There are various types of Indian rice that are healthy and nutritious. White rice, basmati rice are the most common types of Indian rice. The health benefits of these 2 types of Indian rice are strangely the same. Basmati rice, we all know, which is thinner and which is easily digestible in comparison to the normal white rice. There is something called jasmine rice, which has been widely used in other countries, which is also much preferred rice due to its unique flavor. And not only that, it helps in cleansing your body as it removes most of the toxins from your body. Next. Yeah, as we all are fond of basmati rice, we have to know something on this basmati rice. What is the speciality of this basmati rice? It is lower in calorie than the regular rice which we take, and it has a lower glycemic index than the regular rice, and it is low in fat, and it is a very good source of carbs and protein, and the most important 8 essential amino acids, that is amino acids, folic acid, and it is very low in sodium, and 20% fiber than any other rice, basmati rice. And it also contains umpty number of vitamins such as iron, niacin, thiamine, and most important, it prevents certain disease condition, cancer, diabetes, cholesterol, constipation, hemorrhoids, heart diseases. And it maintains an ideal diet and provide instant energy and stamina. That's why in most of the North Indian hotels, they use this basmati rice instead of the normal rice. Next.
Yeah. So the final, whatever rice we like to eat, different kinds of rice. It is good if you eat in moderation, but it is very essential that soaking rice in a proper manner, and soaking time is very, very important so that you can prevent the arsenic poisoning. Thank you so much. Thank you, ma'am. Here I call Pugalmalar to present the poster. The posters were created by Pugalmalar itself. Pugalmalar, over to you. Good morning, everyone. Now I'm going to give a talk about my nutritional posters. Nandini. Yes, let's start with balanced diet. What is balanced diet? Eating a balanced diet will help a person stay healthy. A balanced diet is one that fulfills all of a person's nutritional needs. Humans need a certain amount of calories and nutrients to stay healthy. A balanced diet provides all the nutrients a person requires without going over the recommended daily calorie intake. By eating a balanced diet, people can get the nutrients and calories they need and avoid eating junk foods or food without nutritional value. Nowadays, we are following my plate concept. All grains, fruits, vegetables, protein-rich foods are the 4 food groups. Along with this, milk products are included. Let's go to pregnancy nutrition. What and how much to eat? Continue to eat as normally would in your first trimester, then increase 350 calories daily in your second trimester and 450 calories daily in your third trimester as your baby grows. As often as you can avoid overly processed junk foods, chips, soda, for example, contain no nutritional value. You and your baby more benefit from fresh fruits, vegetables, lean proteins such as chicken, fish, beans, or lentils. This doesn't mean that you need to avoid all of your favorite foods during pregnancy. Just balance them with nutritious foods so that you don't miss any important vitamins or minerals. When talk about proteins, it is critical for ensuring the proper growth of baby's tissues and organs, including the brain. It also helps with the breast and uterine tissue growth during pregnancy. It even plays a role in your increasing blood supply, allowing more blood to be sent to your baby. Your protein needs increase during each trimester of pregnancy. Research suggests trusted source that protein intake during pregnancy should be even higher than some current recommendations. You will need to eat about 70 to 100 gram trusted source of protein a day, depending on your weight and which trimester you are in. Talk to your doctor to see how much you especially need. Good source of protein include lean beef, chicken, fish, nuts, peanut butter, cottage cheese, beans. Let's talk about calcium. Calcium helps to build your baby's bone and regulates your body's use of fluids. It does a body good, right? Pregnant women need 1000 mg of calcium trusted source, ideally in doses of 500 mg trusted source per day. You will likely need additional calcium to supplement regular prenatal vitamins. Good source of calcium include milk, yogurt, cheese, low mercury fish, calcium set tofu, dark greens, leafy vegetables. Let's talk about folate. Folate, also known as folic acid, which plays an important role to reduce the risk of neural tube defects. These are major birth defects that affects the baby's brain and spinal cord, such as spina bifida and anencephaly. When you're pregnant, the American College of Obstetrics and Gynecology recommends 600 to 800 mcg of folate. You can get folate from liver, nuts, dried beans and lentils, eggs, nuts, peanut butter, dark greens, leafy vegetables. Final one is iron. Iron works with sodium, potassium, and water to increase blood flow. This helps ensures that enough oxygen is supplied to both you and your baby. You should be getting 27 mg of iron per day, preferably alongside some vitamin C to increase absorption. Good source of nutrients include dark greens, leafy vegetables, citrus fruits, enriched breads or cereals, lean beef, poultry, eggs. Other consideration. Other nutrients are also necessary to keep you thriving during your pregnancy, like choline, salt, B vitamins. Aside from eating well, it is very, very important to drink at least 8 glasses of water each day and to take prenatal vitamins.
Make sure to speak with your doctor about which prenatal vitamins you should take. Let's move on to lactation nutrition. A well-nourished mother on an average secretes about 850 ml milk per day. That is, in case of a severely malnourished mother, the level may go down as low as 400 ml per day. However, the quality of the breast milk does not suffer as much with reduced nutrition. Even if the diet is not able to meet her own nutritional needs, the mother draws on her body reserves to meet the needs of lactation at the cost of her own health. Dietary deficiencies of water-soluble vitamins lead to lower levels of vitamins in breast milk. Protein, calcium, and carbohydrate content is not altered even if the mother is malnourished. It is therefore extremely important for the lactating mother to take adequate nutrients so that she can not only nourish her child but also maintain her own nutritional status. Thus, nutritional needs are increased during lactation for sufficient milk production, for providing adequate nutrients to infant to meet the mother's daily needs. Let's move on to cardiac nutrition. To prevent heart attack, you should eat a balanced, nutritious diet. What you eat has an effect on your body's function and also healthy heart. Changing eating habits helps to reduce the risk of heart problems. A healthy heart diet consists of lots of fruits and vegetables, lean meats, skinless poultry, nuts, beans, and legumes, fish, whole grains, plant-based oils such as olive oil, low-fat dairy products. Eggs, you can eat up to 6 eggs per week because these are all low in saturated fats and empty calories. Fish is one of the best food for your heart, but you need to pick the right type. Oil fish is considered best because it's loaded with omega-3 fatty acids that helps reduce cholesterol and promote vascular health. Apart from diet, you should follow active lifestyle and free from stress. I hope it will be very useful to everyone. Eat healthy, stay healthy. Thank you very much. Thank you, Pugal Malar. Let us now watch a conversation between two friends on the topic of carbohydrates. Here I call Kamleshwari G and Anandini R to present the session. Hi Radha, எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். அப்புறம் என்ன பண்ற? எப்படி போகுது? எனக்கு எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸ் தான். நீ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க, உனக்கு கிளாஸ்லாம் எப்படி போகுது இப்போ? அதேதான், எல்லாருக்கும் ஆன்லைன் தானே. அதான் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல உட்காந்து நான் பயங்கரமா வெயிட் போட்டேன். சோ அதனாலதான் இப்ப நான் டயட்ல இருக்கேன். என்னது, நீ டயட்ல இருக்கியா? நம்ம முடியல, என்ன பண்றது, இருந்துதான் ஆகணும். வெயிட் போட்டுருச்சு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல. அண்ட் வந்து யாராச்சும் 4 பேர் கிண்டல் பண்ணாம இருக்கணும், வெளியே போலாம். அதுக்குள்ள நான் இதெல்லாம் காலேஜ் எல்லாம் திறக்கிறதுக்குள்ள நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும். டயட்ல என்ன பண்ற? எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த யூடியூப் அப்புறம் இந்த இதுல எல்லாம் பார்த்தேன், கூகுள்ல எல்லாம் லைக் ரைஸ் இந்த வீட் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சு வெயிட் குறைக்கிறது தான். கார்ப்ஸ் எல்லாம் குறைச்சு வெயிட்டா குறைக்கணும். உன்னோட பாடிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுமா? லைக் உன்னோட பாடி ஒரு நாள் ஃபுல்லா ரெஸ்ட்லயே இருந்தா கூட உன்னோட பாடியோட நார்மல் மெட்டபாலிசம்கே 2000+ கேலரிஸ் இருக்கும். அப்ப நீ கார்ப்ஸே குறைச்சிட்டா உன்னோட பாடி எனர்ஜிக்கு என்ன பண்ணும்? ஆனா கார்ப்ஸ் எல்லாம் குறைச்சுதான் எல்லாருமே வெயிட் குறைக்கிறாங்க. நான் பார்த்தேன், நீ அந்த இதுல எல்லாம் போட்டிருந்தது இந்த மாதிரி ஐ ஸ்கிப்டு ரைஸ் அண்ட் வீட், ஐ ரெடியூஸ்ட் திஸ் மச் கேஜிஸ் இன் 1 month போட்டிருந்தாங்க. அதனாலதான் நானும் சரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சிட்டு நான் வெயிட் லாஸ் பண்ண நினைச்சேன். நீ பாத்துருக்கலாம், நானும் பாத்திருக்கேன் சோசியல் மீடியால. இதை சாப்பிட்டு இவ்வளவு குறைச்சா 1 monthல 3 kgs குறைச்சா அப்படின்னு போடுவாங்க. பட் ஆனா உன்னோட பாடி மெட்டபாலிசம் வேற, அவங்களோட பாடி மெட்டபாலிசம் வேற. அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் இருந்திருக்கலாம், மேபி அவங்க சர்ஜரிக்கு அண்டர்கவுன் பண்ணிருக்கலாம், ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷனுக்காக வந்துருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு பிசிஓஎஸ் இருந்திருக்கலாம், டயபெட்டிஸ் இருந்திருக்கலாம், ஏதாச்சும் ஒரு காஸ்க்காக அவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு இருந்திருக்கலாம். சோ அவங்களுக்கு யாராச்சும் இந்த டயட் பிளான கொடுத்துருக்கலாம். இல்ல மேபி இந்த மாதிரி அவங்களும் ஒரு சோசியல் மீடியால பேஜ்ல பார்த்து அந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணிருக்கலாம். அந்த டயட் அவங்களுக்கு செட் ஆகிருக்கலாம். பட் ஆனா உனக்கு செட் ஆகும் அப்படின்றதுக்கான எந்த பாசிபிலிட்டிஸுமே நமக்கு கிடையாது. பிகாஸ் எவ்ரி பாடியோட மெட்டபாலிசமும் வேற. அவங்க என்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க்கர்னு தெரியாது. அவங்க செடென்டரி ஒர்க்கரா இருக்கலாம், ஹார்ட் ஒர்க்கரா இருக்கலாம், ஸ்கூல் கோயிங் கிட்டா இருக்கலாம். இதை பத்தி பேசிட்டே போலாம், அவ்வளவு விஷயம் இருக்கும். ஸோ எப்பவுமே பிளண்டா ஒரு டயட்டை பார்த்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. நம்ம பாடிக்கு, காஸ்ட்க்கு, நம்ம பாடி எந்த டயட்டை ஏற்புதோ, நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எப்படியோ இதுக்கு எல்லாமே தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம டயட்டை ஃபாலோ பண்ணணும்.
ஐயோ, அப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சா தானே வெயிட் லாஸ் ஆகும். ஏன்னா அதுதானே நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கேலரிஸ் இருக்கிறது வந்து கார்ப்ஸ் தானே சொல்றாங்க. சோ அப்ப அதை குறைக்காம நம்ம எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும்? பட் உனக்கு ஹெல்த்தியா ஃபிட்டா இருக்கணுமா இல்ல வீக்கா லீனா வெயிட் லாஸ் பண்ணணுமா? இதுல எப்படி இருக்கணும் நீ நினைக்கிற? ஹெல்தியா ஃபிட்டா தான் இருக்கணும். அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறல்ல, அப்ப நீ கார்ப்ஸே கட் பண்ணா அது வந்து ஹெல்தி வெயிட் லாஸ்ல வரவே வராது. ஹெல்தி வெயிட் லாஸ்ல நிறைய இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு இந்த கார்ப்ஸ்ல இருக்க கன்ஃபியூஷனை நான் தீர்த்திடுறேன். கார்ப்ஸ்ல 2 விதமான கார்ப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து சிம்பிள் கார்ப்ஸ், இன்னொன்னு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ். இந்த சிம்பிள் கார்ப்ஸை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் நான் உனக்கு சொல்றேன். சிம்பிள் கார்ப்ஸ்னா என்ன தெரியுமா? லைக் நீ சாப்பிடுற பேஸ்ட்ரி ஐட்டம்ஸ், குக்கீஸ், கேக்ஸ், பப்ஸ், இதுல எல்லாமே சிம்பிள் கார்ப்ஸ் நிறைய இருக்கு. லைக் என்னன்னா உனக்கு கேலரிஸ் நிறைய இருக்கும், நான் நியூட்ரியன் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும், நியூட்ரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். சப்போஸ் நீ ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இல்லைன்னா ஸ்நாக்ஸ் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட லேபிள்ல பாரு டிரான்ஸ்ஃபேட் இவ்வளோ இருக்கு, அயோடின் இவ்வளோ இருக்கு, சோடியம் இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுருப்பாங்க. அதை பார்த்தே என்னோட நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ எல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி சிம்பிள் சுகர்ஸை சாப்பிட்டாதான் உனக்கு வெயிட் கெயின் அதிகமா ஆகும். இன்னொரு வகையான சிம்பிள் சுகர்ஸ் இருக்கு. இது என்ன தெரியுமா? இப்போ சப்போஸ் நீ வந்து ஒரு கேம் ஆடுற, இல்லைன்னா ஒரு காலேஜ்ல வந்து ஒரு சன்ல ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ற, மேபி ஒரு ப்ரேயரா கூட இருக்கலாம். இதெல்லாம் இருக்கும்போது உனக்கு ஒரு டிசீனஸ் வந்து லைக் மயக்கம் அடிச்சு நீ விழுந்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறாங்க, அப்போ உன்னோட பாடியில எனர்ஜியே இருக்காது. அப்ப டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, உனக்கு ட்ரிப்ஸ் போடுவாங்க. அந்த ட்ரிப்ஸ்ல குளுக்கோஸ் தான் போடுவாங்க. அது என்ன தெரியுமா? சிம்பிள் சுகர் தான். ஏன்னா உனக்கு பாடிக்கு இம்மீடியட்டா எனர்ஜி வேணும். அந்த டைம்ல உனக்கு வந்து ஒரு ஃபுட்டை ஃபீட் பண்ணி அது டைஜஸ்ட் ஆகி உன்னோட பிளட்ல கலந்து எனர்ஜியை தர்றதுக்குள்ள ரொம்ப நேரம் ஆயிடும். சோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்டா எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்காக உனக்கு வந்து சிம்பிள் கார்ப்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் இப்ப நீ பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் இந்த இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கல, இதெல்லாம் நீ பாக்குறல, லைக் ஒவ்வொரு பிளேயர்ஸ்க்குமே எந்த கேமா இருந்தாலும் பிரேக் வரும். அந்த பிரேக் டைம்ல அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஷேக்கோ இல்லைன்னா ட்ரிங்கோ வச்சிருப்பாங்க. அது எல்லாமே என்ன தெரியுமா? சிம்பிள் கார்ப்ஸ் தான். பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த கேப்ல என்ன மாதிரி எல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள வந்து சேஷியேட்டடா வச்சிருக்க முடியுமோ அதை கொடுப்பாங்க. இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் சிம்பிள் கார்ப்ஸ் தான். அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா டிஃபன் ஏதாச்சும் கொடுத்தா டைஜஸ்ட் ஆகி அவங்களோட பாடிக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்குள்ள கேமே முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்டான டக்குன்ட்டு எனர்ஜி வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மோஸ்ட்லி சிம்பிள் கார்ப்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓ, அப்போ சிம்பிள் கார்ப்ஸ் தான் இந்த மைதா, சுகர் இதெல்லாம் தானே நீ சொல்றது? ஆமா. சோ அப்போ நீ சொல்ற இந்த இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ் சாப்பிட்டா, அது சாப்பிட்டாதான் வந்து லைக் பெனிஃபிஷியலா, அண்ட் அது சாப்பிட்டா வெயிட் லாஸ் ஆயிடுமா? காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ் சாப்பிட்டா வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது. சிம்பிள் கார்ப்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்படின்னு கேக்குறியா? ஃபர்ஸ்ட் திங், போர்ஷன் சைஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ்ல ஃபைபர் இருக்கிறதுனால நீ சாப்பிட்டாலே ரொம்ப நேரத்துக்கு உனக்கு ஃபுல்ஃபில்லிங்கா இருக்கும். உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும், நீ பசிச்சுட்டே இருக்க, அப்பப்போ ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவேன். நீ காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சனா அதுல ஃபைபர் இருக்கிறதுனால உனக்கு ஃபுல்ஃபில்லிங்கா இருக்கும், அப்பப்போ பசிக்காம இருக்கும். வெயிட் லாஸ்ல இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்பப்போ பசிச்சுட்டு இருந்தா நம்ம கண்ணில் பாக்குற ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். இப்ப நீ காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ் சாப்பிடுறதுனால அதுல ஃபைபரும் இருக்கும், உனக்கு ஃபுல்ஃபில்லிங்காவும் இருக்கும். சோ இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸோட பெனிஃபிட். ஓ, அப்போ வந்து கார்ப்ஸ்னாலே கெடுதல் அப்படி இல்லை, அதுல 2 இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து நமக்கு பெனிஃபிஷியலான கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இருக்கு. ஸோ அதை சாப்பிட்டா நம்ம வந்து அடிக்கடி எனக்கு பசிக்காது, நான் அடிக்கடி இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் கிரேவிங்ஸ் நிறைய இருக்கும், அதெல்லாம் இப்ப நான் சாப்பிடுறது வந்து நான் குறைச்சிடலாம்ல? ஆமா. ஓகே, ஸோ நான் இனிமே வந்து நான் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்றேன். அண்ட் இது நான் வந்து இந்த மாதிரி நீ சொன்ன மாதிரி சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆயிடும்ல? ஆமா. ஆனா இப்ப நீ டயட் மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணி வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியாது. நீ சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் சிம்பிள் கார்ப்ஸும் கட் பண்ணிட்டேன்ப்பா, காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ் கரெக்டா எடுத்துக்கிறேன், போர்ஷன் சைஸ் கண்ட்ரோலோட சாப்பிடுறேன், ஆனா வெயிட் லாஸே ஆகலன்னு சொல்லுவேன். டயட்ல முக்கியமானது வெயிட் லாஸ் பண்றப்போ உனக்கு எக்ஸசைஸும் ரொம்பவே முக்கியம். எக்ஸசைஸும் ப்ராப்பர் டயட்டும் இருந்தாதான் உன்னால வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நீ ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ற, டைமுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியா சாப்பிட்டு அதே சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருந்தா உனக்கு எப்படி வெயிட் லாஸ் ஆகும்? பிரேக்ல போனை வச்சுட்டு கொஞ்சம் வீட்லயே கொஞ்சம் வாக்கிங் போ, இல்லைன்னா உனக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட்ஸா ஒரு 1 ஹவருக்கு விளையாடு, பிசிக்கலா ஆக்டிவா இருக்கும். டயட்டும் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் சேர்ந்து கரெக்டா போர்ஷன் சைஸ்ல சாப்பிட்டனா உனக்கு ஹெல்தி வெயிட் லாஸ் கண்டிப்பா ஆகும். ஆமா ஆமா, நான் கூட படிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி. லைக் 20% டயட், 80% வந்து எக்ஸசைஸ் தான் வந்து கரெக்டா வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு. கரெக்ட் தானே? ஆமா, கரெக்ட். ஓகே, ஸோ நான் இனிமே பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணணும். நீ சொல்ற மாதிரி வெளியெல்லாம் போக முடியலன்னா கூட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் விட மாட்டாங்க கொரோனானால. ஸோ அதனால நான் வீட்லயே வந்து நீ சொல்ற மாதிரி மொட்டை மாடியில ஏதாச்சும் விளையாடுறது, அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டுல வேலையெல்லாம் செய்யறது. அம்மாவும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அதை செஞ்சாலே போதும், வேற எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் செய்ய பாக்குறேன்.
அதுக்கப்புறமா மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் இருக்கணும். மெயினா உனக்கு டயட் ஃபாலோ பண்ற, பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஃபாலோ பண்ற, மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் இருக்கும். மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்னா என்ன தெரியுமா? இப்ப நீ சாப்பிடுறப்போ என்கிட்ட பேசிக்கிட்டோ, இல்லைன்னா டிவி பார்த்துக்கிட்டோ, இல்லைன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டோ, இதெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை பண்ணிக்கிட்டே நீ சாப்பாடுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம சாப்பிட்டேன்னா மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் இருக்காது. நீ கான்சியஸே இல்லாம எவ்வளவு சாப்பிடுறேன்னே உனக்கு தெரியாது. சோ சாப்பிடுறப்ப மைண்ட்ஃபுல்லா சாப்பிடணும். சாப்பாடுல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீ சாப்பிடணும். அப்பதான் நீ எவ்வளவு சாப்பிடுற அப்படின்றது தெரியும். ஒரு சில பேர் 5 மினிட்ஸ்லயே அவங்க டோட்டல் மீலையே சாப்பிட்டுடுவாங்க. அந்த மாதிரி சூ பண்ணாம சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதே கிடையாது. சாப்பாடுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிடணும். அதுக்குன்னு ரொம்ப ஸ்லோவாவும் சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்குள்ள சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும். ஓ சூப்பர், இதுவும் நல்லா இருக்கா கேட்கறதுக்கு. ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் இந்த பீஸா பர்கர் இதெல்லாம் பார்த்தா வந்து நமக்கு கிரேவிங்ஸ் வந்து போக மாட்டேங்குது. கண்டிப்பா அதை பார்த்தா வந்து எப்படியாச்சும் சொல்லுமா, நீ சாப்பிடாத, வேண்டாம், அது கெட்டது அப்படின்னு பார்த்த உடனே இல்ல அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாம நம்ம போய் இது பண்ணிடுறோம் இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ்க்கெல்லாம். கண்டிப்பா உனக்கு பிடிச்ச ஜங்க் ஃபுட் நீ சாப்பிடவே கூடாதுன்னு இல்ல, வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், மாடுரேஷன்ல எடுத்துக்கிட்டா. இப்ப நீ ஸ்டார்டிங்ல உனக்கு பீஸா பிடிக்குமா, ஓகே சாப்பிட்டுக்கோ. ஆனா நீ எதை ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணனாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைஸ், அதோட சைஸை தான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டேன், நாளைக்கு அதை ஃபுல்லா நாளையில இருந்து சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட முடியாது. அப்படி விடுறது நல்லதும் கிடையாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் நீ சைஸை ரெடியூஸ் பண்ண, அண்ட் தென் கொஞ்ச நாள் போகட்டும், நீ வீட்லயே ட்ரை பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பி. இப்போ பீஸாக்கு உனக்கு பிடிக்குமா, அதுக்கு நான் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்றேன். லைக் கிரீன் கார்ன் பச்சை பயிறு, அந்த மாவுல தின்னாவோ திக்காவோ உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேஸ் போட்டுக்கோ. அதெல்லாம் உனக்கு பிடிச்ச டாப்பிங்ஸ் போட்டுக்கோ. கேப்சிகம், மஷ்ரூம், பன்னீர், கேரட், கேபேஜ், இதெல்லாம் என்னெல்லாம் டாப்பிங்ஸ் பிடிக்குமோ போட்டுக்கோ. அண்ட் தென் உனக்கு பட்டர் சீஸ் வேணுமா போட்டுக்கோ. ½ கியூப் ஆஃப் பட்டர் சீஸ் நீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு ப்ராப்பரா குக் பண்ணி சாப்பிட்ட அப்படின்னு சொன்னா நீ வெளியே வாங்கி சாப்பிடுற பீஸாவை விட இது நல்லாவே இருக்கும். உனக்கு வேணும்னா டாப்பிங்ஸ்க்கு சில்லி ஃபிளேக்ஸ் எல்லாம் இட்டாலியன் ஹெர்ப்ஸ் நீ போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி உன்னோட கிரேவிங்ஸ் இருக்க லிஸ்ட்டுக்கு ஹெல்தி ஃபுட்ல ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு. இதை எல்லாமே நீ கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ராப்பரா பண்ணனா உனக்கு ஹெல்தி வெயிட் லாஸ் வந்து போர் அடிக்காம டயட்னாலே கஷ்டமா அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு. உனக்கு வேணும்ன்ற ரெசிபியை கேளு, நான் உனக்கு பர்சனலா சென்ட் பண்ணுவேன். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஆக்சுவலி எனக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நீ சொல்றதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும், டேஸ்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் சொல்லும் போது லைக் நிஜமாவே இப்ப நம்ம பீஸா பிடிக்குது, அதுல போட்டிருக்கிற அந்த ஸ்பைஸ், சீஸ் அண்ட் தென் அந்த போட்டிருக்கிற அந்த டாப்பிங்ஸ், அந்த ஆரிகானோ, அதுக்காக தான் நம்ம பீஸா வந்து கிரேவிங்கா இருக்கு. பட் அதையே நம்ம வந்து ஆர்கானிக்கா வீட்லயே வந்து எல்லாமே வாங்கிட்டு கடையில ஆர்கானிக்கா வீட்லயே வந்து ஒரு நல்ல பேஸ் வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். கண்டிப்பா நான் இதை ட்ரை பண்ணுவேன், எங்க அம்மா கிட்டயும் சொல்லுவேன், கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி நான் சாப்பிடுவேன். அண்ட் நீ சொன்ன மாதிரி எல்லா ப்ரொசீஜரையும் ஃபாலோ பண்ணி நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணுவேன். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசலன்னா நான் வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணியிருப்பேன், அது மட்டும் தெரிஞ்சாதா. எனக்கு லைஃப்லயே உறுப்பியே நம்ம இன்னைக்கு தான் பேசியிருக்கோம். அண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ், நீ சொன்னது எனக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சுது. நான் ரொம்ப நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன். கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா கெட்டது அப்படின்னு இல்லை, கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லயே 2 விதம் இருக்கும், ஒன்னு சிம்பிள் கார்ப்ஸ், இன்னொன்னு காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப்ஸ். அண்ட் இந்த சிம்பிள் கார்ப்ஸ்க்கும் அதோட ஒரு அட்வான்டேஜ், அதோட வேலை ஒன்று இருக்கு. லைக் இந்த மாதிரி நீ மயங்கி போனா குளுக்கோஸ் ஏற்றுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு இப்பதான் வந்து ரியலைஸ் பண்றேன் நான். அண்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டினா வந்து ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸை குறைச்சிட்டு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது ஃபைபர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். ஃபைபர் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம பாடியில இருக்கும் டைஜஸ்ட் ஆகாம. ஸோ அதனால அந்த ஃபைபர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து நம்மளால வந்து ஒரு வயர்ல வந்து ஒரு ஃபுல்லிங்னஸ் இருக்கும், இந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும் சாப்பிட்டேன். ஸோ அதனால பசிக்காது, கிரேவிங்ஸ் வராது, நான் அடிக்கடி போய் கிச்சன்ல போய் என்னடா சாப்பிடுறது தேடிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஸோ அதனால இனிமே நான் வந்து நிறைய ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்ஸ் வந்து நான் பார்த்து அதை வந்து நான் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். அண்ட் சீக்கிரமாவே வெயிட் லாஸ் பண்ணி உனக்கு வந்து உன்னை வந்து மீட் பண்ணி கண்டிப்பா என்னோட வெயிட் லாஸ் ரிசல்ட் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன். அதான் சூப்பர் அனு, உன்னோட பேசுறதெல்லாம் கேட்கிறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. என்னமோ நியூட்ரிஷன் சப்ஜெக்டே படிச்சு என் கூட வளர்ந்த மாதிரியே நீ பேசுற. ஆனா உன்னோட சப்ஜெக்டே வேற. ஆனா பேசின 5 மினிட்ஸ்ல எல்லா கான்செப்டுமே கரெக்டா கிராஸ் பண்ணிட்டு எனக்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ற, கேட்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. இதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணி 3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு உன்னை நான் பார்த்தேன்னா இதை விட ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பேன். நீ ரொம்ப லக்கி ராதா, நல்ல ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் படிக்கிற, நியூட்ரிஷன் சப்ஜெக்ட். கீப் கோயிங் ராதா, இதே மாதிரி எனக்கு நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்கு. கண்டிப்பா அனு, ஈட் ஹெல்தி, ஸ்டே ஹெல்தி. வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சீக்கிரமா மீட் பண்ணலாம். டைம் ஆயிடுச்சு. பாய் ராதா. பாய். Thank you guys for giving such a good information. Okay,
நம்ம எல்லாரும் நிறைய சாங் கேட்டிருப்போம். அதுல இருந்து நம்ம நிறைய கருத்துக்களும் எடுத்துப்போம். ஆனா நியூட்ரிஷன் டியூரிங் அண்ட் ஆஃப்டர் பிரெக்னன்சி சாங்கா கேட்டா எப்படி இருக்கும்? அது கூட பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கும் சாங்கா கேட்டா எப்படி இருக்கும்? அது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, here I call Pon Kritika to sing the song. இறைவனின் வரமே உன்னை காணும் முன்பே நான் காதல் கொண்டேன். உன்னை வளர்ப்பதிலோ முதல் 1000 நாட்கள் மீது கவனம் கொண்டேன். என்னுள் நீ இருப்பதை அறிந்த முதல் நாள் கொண்டே உன் உடல் ஆரோக்கியம் மீது கவனம் கொண்டேன். எனது உணவும் என் சத்து இருப்பும் உனக்கு தேவை என்று நான் முதலில் அறிந்தேன். உன் மூளை வளர்ச்சிக்கு இரும்பும் துத்தநாகம் போலிக் அமிலம் நான் உண்டு வந்தேன். எனது உணவில் ஆரோக்கியம் சேர்க்க கீரை பருப்பை உட்கொண்டு வந்தேன். மாதுள பழங்களை நான் உண்டேன். ஹீமோகுளோபின் அதிகரிக்க செய்தேன். இறைவனின் வரமே உன்னை வளர்ப்பதிலோ உன்னை நான் பெற்ற உடனே தாய்ப்பாலும் கொடுத்தேனே. என் உடலின் உதிர்கள் எல்லாம் உயிராக்கி பொழிந்தேனே. கேப்பையும் கருப்பட்டியும் கண் முன்னே தெரிகிறதே. அந்த நாள் களியெல்லாம் உணவாக்கி தந்தேனே. பருப்பு நெய்யின் உணவின் உள்ளே கேரட் குழையுதே. மழலை முறிக்கிறதே. இறைவனின் வரமே உன்னை வளர்ப்பதிலோ இறைவனின் வரமே உன்னை காணும் முன்பே நான் காதல் கொண்டேன். உன்னை வளர்ப்பதிலோ முதல் 1000 நாட்கள் மீது கவனம் கொண்டேன். என்னுள் நீ இருப்பதை அறிந்த முதல் நாள் கொண்டே உன் உடல் ஆரோக்கியம் மீது கவனம் கொண்டேன். எனது உணவும் என் சத்து இருப்பும் உனக்கு தேவை என்று நான் முதலில் அறிந்தேன். என் மூளை வளர்ச்சிக்கு இரும்பும் துத்தநாகம் போலிக் அமிலம் நான் உண்டு வந்தேன். உனது உணவில் ஆரோக்கியம் சேர்க்க கீரை பருப்பை உட்கொண்டு வந்தேன். மாதுள பழங்களை நான் உண்டேன். ஹீமோகுளோபின் அதிகரிக்க செய்தேன். நன்றி. Thank you, Pon Kritika. Let us now watch a skit performance on the topic online consultancy. Here I call Pugal Malar, Jai Kirtana, Subhashri, and Samson Isha to present the skit. Over to you guys. என்னது இது சுத்திட்டே இருக்கு? வைஃபை கனெக்ஷன்லாம் ஃபுல்லா தான் இருக்கு. அப்புறம் ஏன் இப்படி? ச்சே, கடவுளே. வந்துருச்சு. வணக்கம் மிஸ்டர் ராபர்ட். How are you? I'm fine, Pugal. சொல்லுங்க மிஸ்டர் ராபர்ட். பாருங்க புகழ், ஸ்ட்ரைட்டா சொல்றேன். I used to look like Shah Rukh Khan in my early 2000s, but Is it? I want to be on track again. I want to surprise myself. So நாங்க ரெண்டு பேரும் father and son மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் brothers மாதிரி தெரிஞ்சா கூலா இருக்கும். ஓ, நைஸ் மிஸ்டர் ராபர்ட். சோ நீங்க என்ன பண்ணனும்னா, சொல்லுங்க, கீட்டோ டயட்டா, பாலியோ டயட்டா இல்ல கிராஷ் டயட்டா, என்ன பண்ணனும்? No மிஸ்டர் ராபர்ட், no. It is not necessary. Calories deficit diet, basic exercise is enough. You don't have to strain yourself. Certain amount of protein and vegetables, fruits, it's enough. அப்போ பட்னி இருக்க தேவையில்லையா? அப்ப எனக்கு பிடிச்ச ஆப்பிள் கேக் நான் சாப்பிடலாமா? ஒரு full cake இல்ல சார், just one piece is enough. Portion control is very very important. சூப்பர் புகழ். அப்போ ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணிடவா? ரைஸை சப்பாத்தியால ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். ரைஸ், வீட் ரெண்டுலயுமே நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு. நம்ம ட்ரெடிஷன்ல, நம்ம ரீஜியன்ல என்ன சீரியல்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அதை சாப்பிடலாம். ஓ, ஓகே ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செஷன் மறக்காம அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. நான் டயட் சார்ட்டை இமெயில் பண்றேன், நீங்க கூகுள் பே பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.
ஹலோ ஹலோ மேடம், அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேடம். மேம், கீழே அன்மியூட் பண்ற பட்டன் இருக்கும், அதை டச் பண்ணுங்க. ஐயா அம்மா, அன்மியூட் பட்டன் இங்க இருக்குமா, இப்போ பேசுங்க. ஐயோ, இது தெரியாம போச்சே. வணக்கம் மேடம், என் பேரு பல்லவி ராமகிருஷ்ணன். இவ என் பொண்ணு பாருமா. ஹாய் மேடம், என் பேரு பாருமா, நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். வணக்கம், சொல்லுங்க. How can I help you? என் பொண்ணு ஒரு அத்லெட், நல்லா ஓடுவா, கராத்தே எல்லாம் பண்ணுவா. பண்ணுவேன் மேடம். என்ன ஒரு விஷயம், அவ வளரதான் மாட்றா. 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே ஒரே ஹைட்ல தான் இருக்கா. சும்மா இருங்க மம்மி, நான் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டேன், நீங்க சும்மா பிட்டா போடாதீங்க. சும்மா இரு பாரு. அப்படியே அவ பாட்டி மாதிரியே இருக்கா, என்ன பண்றது? மம்மி, நான் வளரவே மாட்டேன். சரி சரி, உங்க அம்மா பொண்ணு சண்டையை நிறுத்துங்க. பாரு, ஸ்போர்ட்ஸ்ல நல்லா தானே பெர்ஃபார்ம் பண்ற. நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றேன் மேம். இன்ஃபேக்ட் ஐ அம் இம்ப்ரூவிங் a lot. உனக்கு வேற ஏதாச்சும் மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கா? வெயிட் ஹைட் கரெக்ட்டா தானே இருக்கு? நான் ஹைட் கம்மியா இருக்கேன், வெயிட்டும் கம்மியா இருக்கேன். அம்மா எனக்கு ப்ராப்பரா எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. இல்ல மேடம், ஷீஸ் ஆல் ரைட், எல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு. நல்ல டயட் தானே ஃபாலோ பண்ற. ஆர் யூ மிஸ்ஸிங் அவுட் எனிதிங்? அம்மா ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன் மேம். அவ ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சர் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் கரெக்ட்டா தான் ஃபாலோ பண்றா. ஓ, அப்புறம் வாட்ஸ் தி இஷ்யூ? என்ன ஒரு விஷயம், டயட்டோட சேர்த்து நொறுக்கு தீனியும் நல்லா நொறுக்குறா, அப்புறம் எப்படி வளருவா? ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் அதிகமா கொடுக்காதீங்க. இதுல இவளுக்கு டெய்லி ஹெல்த் மிக்ஸ் வேற, மார்னிங் ஒன்ஸ் ஈவினிங் ஒன்ஸ் கொடுக்குற, இருந்தாலும் வளரதான் மாட்றா. ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் வளருவாங்கன்னு யாருங்க சொன்னா? அதான் டிவில அவ்வளவு விளம்பரம் காட்டுறாங்களே மேடம். அப்படின்னா நான் வளர்ந்துருக்கணும்லம்மா, நான் ஏன் வளரல? அச்சோ, இது தெரியாம பல வருஷமா வாங்கி கொடுத்துட்டேனே. அப்ப ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனிக்கு உங்களால நல்ல ப்ராஃபிட்னு சொல்லுங்க. அப்போ ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சா வளர மாட்டாங்களா? நீங்க தான் எனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி தரீங்க, இதுக்கு நான் வெறும் பால் மட்டும் குடிப்பேன். பாரு கரெக்டா தான் சொல்றான். ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் அது மாதிரி நிறைய ட்ரிங்க்ஸ்ல நியூட்ரியன்ஸ்க்கு பதிலா சுகர் தான் இருக்கும். நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றதெல்லாம் ஃபால்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அதெல்லாம் நம்பாதீங்க. லேபிள்ல வெறும் 100 கிராம் நியூட்ரியன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனா நம்ம 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் தானே சேர்க்கிறோம். அதனால எல்லா நியூட்ரியன் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸும் மீட் ஆகாது. பாத்தீங்களாமா டாக்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னு? அப்படியா சொல்றீங்க? பாரு இப்ப 6th ஸ்டாண்டர்ட் தானே படிக்கிறா. there is a lot more time. she is already living a healthy lifestyle. நீங்க ஓவர் திங்க் பண்ணாதீங்க. பட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் எனக்கு ஒரு டவுட், நான் ஆல்ரெடி நிறைய ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி வச்சிட்டேனே, அதை நான் எப்படி காலி பண்றது? வேணும்னா டெய்லி 3 கிளாஸ் குடுக்கட்டுமா? 3 கிளாஸா? மம்மி நான் பாவம், என்ன ஆளை விடுங்க, நான் போறேன். பல்லவி, என்ன சோதிக்காதீங்க. 3 கிளாஸ் குடிச்சா எப்படி சாப்பிடுவீங்க? 3 மீல்ஸும் இன்க்ளூடடா இருக்கணும். அதுல நம்ம ஃபுட் குரூப்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடடா இருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் பாரு மட்டும் இல்ல, இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த ஏஜ்ல எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்றதுதான். ஹைட் வளரல, நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னு பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பாக்குற ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் தான் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க. அதனால ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூன்னு செல்ஃப் மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துடுறாங்க. அதுதான் நீங்க பண்ற தப்பே. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா ரிஜிஸ்டர்ட் டயட்டிஷியனை ஃபர்ஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணுங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க. ஓகே மேடம், கண்டிப்பா. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். பை பை. பை பை. Thank you, girls. So that concludes a remarkable and memorable day. I promise you that this may be the end of the session. I would like to end the session with the quote of Dr. APJ Abdul Kalam sir. Every teacher once was a student, and every winner once was a loser. Every expert once was a beginner, but all of them have crossed the bridge called learning. So with this quote, we are signing off. All the best for the next events. Thank you. Have a wonderful Wednesday. Bashira? Ma'am?
Shall we have the nutritional quote also, just for 1 minute? Yes, ma'am. Pooja? வணக்கம் மேம். மேடம் வணக்கம். மேடம் வணக்கம் மேடம். உங்களை ஹோஸ்டா மேம். Ma'am, shall I start? Pooja, 1 more minute, ma'am. Okay, ma'am. Here I call Pooja to present the nutritional quotes. Hi everyone. இன்னைக்கு நம்ம வந்து டயட்ல காமனா யூஸ் பண்ற 2 வெஜிடபிள்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டொமேட்டோ. டொமேட்டோல வந்து லைகோபின் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கு. இந்த பிக்மெண்ட் தான் வந்து டொமேட்டோவோட ரெட் கலருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு. அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த லைகோபின் வந்து சர்டன் டைப் ஆஃப் கேன்சர்ஸையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு இப்ப ஸ்டடீஸ்ல ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இப்ப இந்த நார்மலா நம்ம ரா டொமேட்டோஸா எடுத்துக்கிறத விட நம்ம டொமேட்டோஸை குக் பண்ணி எடுத்துக்கும் போது இந்த லைகோபினோட பயோ அவைலபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சில்லி. சில்லில வந்து கேப்சைசின் அப்படின்ற ஒரு பயோ ஆக்டிவ் காம்போனன்ட் இருக்கு. இது வந்து லிபிட் ஆக்சிடேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால ஒபிசிட்டியை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்ட்ல இருக்க ஃபேட்டல் கிளாட்ஸ் அண்ட் சில ஆர்டரி டிசீசஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கேப்சைசின் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு இப்ப ரிசர்ச்ல ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நான் இப்ப சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். அண்ட் தென் தேங்க்யூ. Thank you, Pooja. Thank you all.